مومنوں خوشیاں مناؤ آئی شب برات، مومنوں خوشیاں مناؤ آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے اسی لیے ہے بنائی شب برات۔ حضرات، آنے والی 15ویں رات جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ شب برات کیا ہے؟ داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالی کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالی فرماتا ہے کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے اسے عطا کروں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اسے چھوڑ دوں، کیا کوئی فلاں حاجت والا ہے میں اس کی حاجت پوری کروں۔ حضرات، اندازہ لگائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے، اس رات کو قیام کرو، روزہ رکھو، کیونکہ اللہ رب العزت اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا سے فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بیٹا مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی بیٹیاں طلب کرنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی فلاں حاجت والا میں اس کی حاجت پورا کروں۔ آسمان دنیا سے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں۔ حضرات، یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس رات کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اس رات میں اللہ رب العزت گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس رات میں اللہ رب العزت قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ رات اتنی عظمت و برکت والی رات ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ سنو، فیہا ان یکتبا کل مولود من بنی آدم فی ہذہ سنتی وفیہا ان یکتبا کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ سنتی وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم۔ اے عائشہ صدیقہ سنو،
जो बच्चा इस साल में पैदा होता है वो इस रात में लिखा जाता है, और इस साल में जो आदमी हिलाक होने वाला होता है उसका नाम भी लिखा जाता है, और इस रात में उनके आमाल उठाए जाते हैं और इसी रात उनके रिज़्क उतरते हैं। इस्लामी भाइयों, जरा अंदाजा लगाइए, ये इतनी अजमत व बरकत वाली रात है जिसे शब बारात कहते हैं, यानी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात। इस रात में जो बच्चा पैदा होने वाला होता है उसका नाम लिख दिया जाता है, जो हिलाक होने वाला होता है उसका नाम लिख दिया जाता है, बंदा कितने दिन जिंदा रहेगा उसका नाम लिख दिया जाता है। इस्लामी भाइयों, इस रात में हमें और आपको चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करते रहें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने गुनाहों से माफी तलब करें। इसलिए कि शब बारात, इसलिए इस रात को कहते हैं गुनाहों को बख्शवाने वाली रात, गुनाहों को मिटाने वाली रात। शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात ऐसी रात है जिस रात में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के जन्नतुल बकी शरीफ के कब्रिस्तान में गए हैं, मुर्दों के लिए, मरहूमीन के लिए दुआए मगफरत की है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जियारत क़ुबूर के लिए जाना इसलिए था ताकि नबी की उम्मत को मालूम चल जाए कि जब शाबानुल मुअज्जम शरीफ की 15वीं रात हो, इस रात में हमें और आपको चाहिए कि हमारे दोस्तों अहबाब का अगर इंतकाल हो जाए, हम उनकी कब्रों पर जाएं, वालिदैन की कब्रों पर जाएं, मरहूमीन के लिए मगफरत की दुआएं करें। इसलिए कि इस रात में अगर मरहूमीन के लिए मगफरत की आपने दुआएं कर दी तो इंशाअल्लाह अल्लाह मरहूमीन की मगफरत फरमा देगा। ये बहुत ही अजमत व बरकत वाली रात है। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा गुनहगारों की मगफरत फरमाता है। हमें इस रात में दुआ कैसे मांगना चाहिए? हमें चाहिए कि हम मगरिब से पहले ही इस रात में शब बेदारी के लिए तैयार हो जाएं, नमाज मगरिब अदा करें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सरबा सुजूद हों, नमाजें पढ़ें, क़ज़ा पढ़ें, नवाफिल अदा करें, जिक्र व अस्कार करते रहें। अगर सारी रात बेदार नहीं हो सकते हो तो कम अज कम थोड़ी देर आप मस्जिद में जाकर के अल्लाह का जिक्र करें, जिक्र व अस्कार करते रहें। इसलिए कि इस रात में अल्लाह गुनाहों से बरी फरमा देता है, इस रात में अल्लाह गुनहगारों की मगफरत फरमा देता है। रब की बारगाह में इस रात में नवाफिल जिक्र व अस्कार करके दुआ मांगे, ऐ परवरदिगार, ऐ मालिको मौला, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े इस्यां शयार हैं, बहुत बड़े खताकार हैं, बहुत बड़े मक्कारो अय्यार हैं। ऐ मौला, तू अपने रहमत के सदक़े मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला, तू अपने नबी के वसीले से मेरी खताओं को माफ कर दे। ऐ मौला, हम सिद्क दिल से तौबा करते हैं, मौला तू मेरी तौबा कबूल फरमा ले। परवरदिगार, तू राज़िक है, हमारा रिस्क वसी फरमा दे। मौला, तू खल्लाक आलम है, मौला तूने हमें पैदा किया, मौला तू हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमा दे। मौला, तू हमें नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। मौला, तू हमें गुनाहों से बचा दे। मौला, तू हमें बुराइयों से बचा दे। मौला, तू नबी के इश्क में जीने का जिगर अता फरमा दे, नबी की मोहब्बत में रहने का हौसला अता फरमा दे। जब हम रब की बारगाह में दुआएं करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा देगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया से फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे फला चीज तलब करने वाला, है कोई मुझसे रोजी मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं। अंदाजा लगाइए, अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, बंदों से कहता जो मांगना है मांग लो, दौलत चाहते मांग लो, सरबत चाहते मांग लो, इज्जत चाहते मांग लो, तुम्हें जो मांगना है मांग लो, रब तुम्हें इस रात में जरूर अता फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया से कहता है, हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं।
راہ دکھلائے کسے رہرب منزلی نہیں۔ حضرات اس رات میں کھیل اور تماشوں سے دور رہیں، اس رات میں جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، نماز پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس رات کے وسیلے سے، اس رات کی برکتوں سے اللہ رب العزت